ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ధర్మగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంలో జరుగుతున్నటువంటి షోడశ జన దీక్షాత్మక శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణ హవనం, రామ సీతా లక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామి వార్ల మూలమంత్రానుష్ఠానం, అలాగే తర్పణం, జపం, అలాగే స్నపన తిరుమంజనం, సాత్తుమర, బింబ, కుంభ, స్థండిల, మండల, చతుస్థాన అర్చన ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. దీనికి పూర్వాంగంగా తిరుమల వసంత మండపంలో శ్రీమద్ సుందరకాండ 16 మంది పండితులతో షోడశదిన దీక్షాత్మకంగా పారాయణ చేయబడుతోంది. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 8వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు అమ్మవారిని దర్శించారు. అమ్మవారు కూడా కరుణాదృష్టితో ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూసింది. ఆ సంఘటన అంతా కూడా అయిపోయింది. ఆంజనేయ స్వామి వారు రామకథ అంతా కూడాను వినిపించారు. అదంతా విని అమ్మవారు ఎంతో ఆనందించి అమ్మవారు ఒక వరాన్ని ఇచ్చింది. ఆ వరంలో దేవతలందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తోందన్నమాట. ఎలా ప్రార్థిస్తోంది అంటే, నమోస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయ చ అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతః వనౌకసా తత్య తథాస్తు నాన్యథా. అందుకనే రామాయణం ఆచంద్రతారార్కం, రామరాజ్యము, ఆ రాముని యొక్క ధర్మము కూడా అలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి లోకంలో అంటే అమ్మవారు చేసినటువంటి ఇటువంటి ప్రార్థన. ఆంజనేయ స్వామి ఏ రామకథ అయితే వినిపించారో ఈ రామకథ వాస్తవము, ఇది వాస్తవం అనేటటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు పునఃపునః నొక్కి వక్కాణించింది. అందువల్ల నుంచే మనం ఎక్కడైనా అధర్మం జరుగుతూ ఉంటే ధర్మం రావాలి, రామరాజ్యం రావాలి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతిరోజు కూడా ఈ పండితోత్తములు అందరూ కూడాను ఇక్కడ హోమం చేసే ముందు రామరాజ్యస్య పునర్వ్యవస్థాపనార్థం అనేటువంటి సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. రామరాజ్యం కనుక ఉన్నట్లయితే అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటారట. అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఈతి బాధలు కానీ, అగ్ని బాధలు కానీ, చోర బాధలు కానీ, భూకంపాది బాధలు కానీ ఏమీ ఉండవు. అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటారు. అటువంటి సుఖాన్ని, యోగక్షేమములను ప్రజలకు అనుగ్రహించాలి శ్రీవారు అని ఈ 32 మంది పండితులు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పక్షాన ప్రతినిత్యము శ్రీవారిని ప్రార్థిస్తున్నారు. శ్రీవారు అటువంటి అనుగ్రహాన్ని మనందరికీ కూడా ఇవ్వాలి అని మనందరం కూడా ప్రార్థిస్తూ, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్లో మనమందరం కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పునఃపునః ప్రార్థిద్దాం. ఒకసారి అందరం కూడా ధర్మానికి విజయం కలగాలి, అధర్మానికి వినాశం కలగాలి, ప్రాణులందరూ కూడా సద్భావనతో ఉండాలి, సమస్త జగత్తు కూడా యోగక్షేమలతో ఉండాలి, గోవులు రక్షింపబడాలి అనేటువంటి ప్రార్థన కూడా మనందరం కూడా ఒకసారి చేద్దాం. ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య వినాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. ఓం పరమం పదకం సదా పశ్యంతి శౌరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో క్రువాగుం సస్సమిందతే వేత్తార్య పరమం పదం శ్రీయత్కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినా శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ
लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्गसाक्षान् श्रीवत्सवक्षसे क्षेमङ्गराय सर्वेषाम् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् अस्तु श्रीस्तु न कस्तूरे वासनात् वासितोरसे श्रीहस्तिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् कमलाकुज कस्तूरे कद्धमाङ्कितवक्षसे श्रीनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् सोच्चिष्टमालिका वन्दनन्दबन्धुरजिष्णवे विष्णुरित्तदनोजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्या महाताम्रपुरमुत्तरे तटे श्रीरेन्द्रणे मूलधाम्ने शतगोपाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपदैर्मदाचार्य सत्कृदायास्तु मङ्गलम् देवचक्षुरादम् तद्विप्रासो विमन्यवोजागृवागुंसमिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् प्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् कुशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् प्रवीरशा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिर्विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदावृतत्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवुदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सा जनानशने अभि तस्मात् विराजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत सन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्मः शरद्धविः सप्तास्याजन्महृदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्मानाः अवध्रन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बलिः शिप्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त आद्यार्ष
आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रथस्सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् जात अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु कावूरुबालावुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धारा पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते शुभिर्ब्रह्मवत्ससेन महाकीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशप्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवाणन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वदतो प्रत्याजक्षीता तद्व्रतम् तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अरास्वान्नगोराध्यते एतद्वै मध्यतो नगोराधम् मध्यतो स्वान्नगोराध्यते एतद्वा
अन्ततोऽन्नगोराध्यम् अन्ततोऽस्मान्नगोराध्यते ॐ सद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः श्रीवचक्षुरादरम् तद्विप्राजो विभञ्जभोजाग्रिभागो दत्तमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूराय सार्वभौमाय मङ्गलम् हनुमत् सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न परिवार समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशम् श्रियाध्यासितवक्षसम् श्रितचेतनमन्दारम् श्रीनिवासमहं भजे। अथ सङ्कल्पः श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ धर्मविग्रहस्य श्रीरामचन्द्रप्रभोः पादसेवकस्य हनुमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानां सर्वेषां सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वर परब्रह्मणः श्री
श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् अष्टमदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे द्वात्रिंशत्सर्गस्य श्लोकपारायणपूर्वकम् मूलमन्त्रहवनम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुष्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि श्रियं च ते। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। ततः शाखान्तरे लीनम् दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रम् तम् विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदम् दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मोहसा। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। विललापवृषं सीता करुणं भयमोहिता रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। दुरोधबहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। सावीक्षमाणा पृथुभग्नवक्त्रम् शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम् तदर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यम् वादात्मजम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। साकं समीक्षैव भृशं विसञ्ज्ञा लतासु कल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयः विचिन्तयामास विशालनेत्रा। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। स्वप्रेमयायं विकृतोऽज्ञदुष्टः शाखामृगस्यास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। स्वप्नोऽभिनायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुख
दुःखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना येनेन्दु पूर्णप्रतिमाननेन। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव तस्यानुरूपां च कथां तमर्थम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावः विचिन्तयन्ति सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुतासनाय अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतः अनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। फलश्रुतिः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। श्रीहनुमते नमः। अदक्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। अथ मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। ॐ श्रीं रामाय नमः स्वाहा। द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि
सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराभृणस्साघृतेया इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदानिदरे परम् समोरस्य वागुंसुरे स्वाहा विष्णवे परमात्मनैनम् ॐ मुहूर्तारां ज्योतिवदोर्मेधारा सति दिवा येना हूयते घटस्य वा येन मेधाधारामस्मिन् लोके बिन्वमानोपदिष्टराज्येन ज्योतितेजो वाजन्ते जोमसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजो नरुन्धे स्वकामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे पूर्णाहुतिमुहूर्तस्सु मुहूर्त अस्तु प्रतिष्ठितमस्तु बलमन्त्रेण कुण्डात् बहिः परिषिच्य ॐ तं नमः ओम दुर्गाय स्वाहा बलाय कवचाय हम स्मरणाय संसिच्य ओम तम नमः प्राय लोहितवर्णाय सदन्नात्रात्मने भगवते समर्पयेत् परमपुरुषाय नमः अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा आचमनीयमिदं गृहाण स्वाहा घटमिदं गृहाण स्वाहा गोपमिदं गृहाण स्वाहा आद्योपचारान् गृहाण स्वाहा ओम आया हि अग्ने पूर्वस्व स्वाहा यातवेदो हुताशनवन्तमामाहिगं से स्वाहा उत्कृष्टपुरुषहृतपिङ्गलदेहिन्नमर्वयं स्वाहा ओम नमः दिव्यग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमस्ते गार्गपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये महाहवनीयाय महावेद्ये नमो नमः त्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे वर्गावर्गरूपाय यज्ञेयाय नमो नमः अच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव वासुदेव नमोऽस्तुते अनाद्यन्तु पूर्णान्तं हवनं जन्मया कृतं प्रियहीनं भक्तिहीनं भक्तिकरं तत्सर्वं क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात् कुरु शङ्खचक्रधरं देवं किरीटादिविभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेत् यज्ञपतिं हरिं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु बोलो यज्ञ भगवान् की जय अर्पितोऽसि विभो भक्त्या होमेन अनलमध्यगा होमद्रव्येषु यद्वीर्यं दयितं चात्मसात् कुरु भक्त्या यदग्रं विहितं यदा शक्ति यदा विधिः आराधने तदेवेति गृहाण परमेश्वर आचार्यः साष्टाङ्गं प्रणम्य प्रवरमुच्चरेत् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरण्यसम्मया दासोऽहमिदमामत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवाबलं तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौरया दिवि भजक्षुरददौ तद्विप्रासा विभन्योया ब्रुवागोधस्वमिन्ददे विष्णार्यः परमं फलौ कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्दिना वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् जननराक्षाङ्क साक्षात् श्रीवक्षवक्षसे मङ्गलाय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् श्री